பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. சத்தியம். சகல மக்களும் அனுசரிக்க வேண்டிய சாமானிய தர்மங்களில் முதலாவது அன்பு, அகிம்சை. அடுத்தது உண்மை, சத்தியம். சத்தியம் என்றால் வாக்கும் மனசும் ஒன்றாக இருப்பதுதான். மனசில் ஒன்றும் வாக்கில் வேறொன்றுமாக இருந்தால் அதுவே அசத்தியம் என்று பெரியவர்கள் லட்சணம் சொல்லியிருக்கிறார்கள். வாங் மனசயோகோ ஐக்கரூபியம் சத்தியம். மனத்தில் உள்ளதை வெளியிட்டுச் சொல்வதற்கென்றே பகவான் மனிதனுக்கு பேசும் சக்தியை தந்திருக்கிறார். மனத்தில் ஒன்றும் வாக்கில் வேறொன்றுமாக நாம் நடந்து கொண்டோமானால் அடுத்த ஜென்மத்தில் நமக்கு கொடுத்த பேச்சு சக்தியை பறித்து கொண்டு விடுவார். அதாவது மிருக ஜென்மத்தையே நமக்கு தருவார். பூரண அகிம்சைக்கு நமது சாஸ்திரத்திலேயே சில விலக்குகள் இருக்கின்றன. தர்மத்துக்காக யுத்தம் செய்யும் போதும் யாக யஜ்ஞங்களில் பலி தருகிற போதும் அகிம்சைக்கு விலக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது. சத்தியத்துக்கு இவ்விதமாக விலக்கே இருக்க முடியாது என்று நினைப்பீர்கள். ஆனால் சத்தியத்துக்கும் வேறொரு விதத்தில் விலக்கு இருக்கிறது. அதை கொஞ்சம் விளக்குகிறேன். ஊரிலேயே பலவிதமான அயோக்கியர்கள் இருக்கிறார்கள். அதை பார்த்து வாஸ்தவமாகவே ஒருவருடைய மனசு கொதிக்கிறது. அவன் இந்த தப்பையெல்லாம் ஓயாமல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான். அவன் அந்த அயோக்கியத்தனத்தை செய்தான், இவன் இந்த அயோக்கியத்தனத்தை செய்தான் என்று சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறான். இவனுக்கு வாக்கும் மனசும் ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறது. ஆனால் இவன் அப்படி சொல்வதால் இவனுக்கும் பிரயோஜனமில்லை, ஜனங்களுக்கும் பிரயோஜனமில்லை, தப்பு செய்கிறவர்களுக்கும் பிரயோஜனமில்லை. இப்படி வியர்த்தமாக வாக்கும் மனசும் ஒன்றுபட்டிருப்பதை சத்தியம் என்று சொல்வதற்கில்லை. ஒருவன் மனசில் கெட்ட எண்ணங்கள் எழுகின்றன. அதை அவன் அப்படியே வாக்கிலே வெளியிடுகிறான். அது சத்தியமாகி விடுமா? ஆகாது. ஆகவே சத்தியம் என்றால் வாக்கும் மனசும் ஒன்றுபடுவது மட்டுமல்ல, நல்ல மனசிலே தோன்றுகின்ற நல்ல எண்ணங்களை வாக்கில் சொல்வதே சத்தியம். நல்ல விளைவுகளை உண்டாக்குவதே சத்தியம். மக்களுக்கு நன்மை பயப்பதாகவும் பிரியமாகவும் எது இருக்கிறதோ அதுவே சத்தியம் என்பதாக சத்தியத்துக்கு ஒரு லட்சணத்தை வகுத்திருக்கிறார்கள். சத்தியம் பூதஹிதம் பிரியம். பேச்சினாலும் காரியத்தினாலும் எண்ணத்தினாலும் பிராணிகளுக்கு நன்மையே உண்டாக்குவதே சத்தியம். நன்மையை உண்டாக்குவதே சத்தியம். கெடுதல் செய்வதெல்லாம் அசத்தியமே. ஒருவனுக்கு நல்லதை சொன்னால் மட்டும் போதாது, அதை அவன் ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்புடன் சொல்ல வேண்டும். நல்லதை கூட கடுமையாக சொன்னால் அதை யாரும் ஏற்க மாட்டார்கள். இவ்வாறு நிஷ்பலனாக போகிற நல்ல வாக்கு சத்தியமாகாது. நல்லதாகவும் இருக்க வேண்டும். அது யாரை உத்தேசித்து சொல்லப்படுகிறதோ அவனுக்கு இன்பம் தரும் விதத்தில் ஹிதமாகவும் சொல்லப்பட வேண்டும். இதுவே சத்தியம். சத்தியத்தை சொல், பிரியமானதை சொல். சத்தியத்தை பிரியமாக சொல்ல முடியவில்லை என்றால் அப்போது அப்படிப்பட்ட சத்தியத்தையும் சொல்லாதே. கேட்க பிரியமாயிருந்தாலும் அசத்தியத்தை சொல்லாதே என்பது பெரியோர் வாக்கு. சத்தியம் ப்ரூயாத் பிரியம் ப்ரூயாத்.
ந ப்ரூயாத் சத்யம் அப்ரியம் பிரியம் ஷ ந அன்ருதம் ப்ரூயாத். காமமும் குரோதமும் உள்ள மனசிலிருந்து இப்படிப்பட்ட பிரியமான நன்மையான வாக்கு வராது. க்ஷேமத்தையே உண்டாக்கும் சத்திய வாக்கு வரவேண்டுமானால் அதற்கு அடிப்படையாக காம குரோதங்களற்ற நல்ல மனம் வேண்டும். ஆக சத்தியத்தின் லட்சணம் மனமும் வாக்கும் ஒன்றுபட்டு இருப்பது, மனம் சுத்தமாக இருப்பது, வாக்கு சாந்தமாக ஹிதமாக இருப்பது, மொத்தத்தில் தனக்கு சித்த சுத்தியையும் பிறருக்கு க்ஷேமத்தையும் உண்டு பண்ணுவது. சத்தியத்திலேயே ஒருவன் நிலைத்து நின்றுவிட்டால் அதற்கு ஓர் அவாந்தர பிரயோஜனம் உண்டு. அதாவது அந்த சத்தியசந்தன் உத்தேசிக்காமலே ஒரு பிரயோஜனம் சித்திக்கும். அது என்னவெனில், ஒருவன் சத்தியமே பேசி பேசி பழகிவிட்டால் கடைசியில் அவன் எது சொன்னாலும் அது சத்தியமாகிவிடும். இப்படிப்பட்டவன் மனமறிந்து பொய் சொல்லவே மாட்டான். ஆனால் அறியாமையாலோ தவறிப்போயோ அவன் ஒரு விஷயத்தை தப்பாக சொல்லிவிட்டாலும் அந்த தப்பே யதார்த்தத்தில் சத்தியமாக நடந்துவிடும். இதற்கு திருஷ்டாந்தமாக ஒரு கதை சொல்கிறேன். திருக்கடவூரில் அபிராமி பட்டர் என்று அம்பாளின் பரம பக்தர் இருந்தார். அவர் அம்பாளையே நினைத்து பரவசமாகும் போது உன்மத்தரைப் போல பிதற்றுவார். இதை பற்றி சர்போஜி ராஜாவிடம் யாரோ துஷ்பிரச்சாரம் செய்தார்கள். அபிராமி பட்டர் ஒரு குடிகாரர், பக்தர் என்று வேஷம் போடுகிறார் என்று ராஜாவிடம் கோள் சொல்லிவிட்டார்கள். சரபோஜிக்கு இதை பரிசோதித்து பார்க்க தோன்றியது. ஒரு நாள் சரபோஜி திருக்கடவூரில் அபிராமியை தரிசிக்க வந்தபோது அங்கே தன் வசமிழந்திருந்த பட்டரிடம் இன்றைக்கு என்ன திதி என்று கேட்டான். அன்றைக்கு அமாவாசை. பட்டரோ அம்பாளின் பூர்ண சந்திர முகத்தையே தியானம் செய்து பரவசராக இருந்தார். எனவே அரசரிடம் இன்று பௌர்ணமி என்று சொல்லிவிட்டார். அரசன் தன்னிடம் மற்றவர்கள் பட்டரை பற்றி சொன்னது உண்மை என்றே நினைத்தான். பட்டரிடம் கேலியாக, அப்படியா, சந்திரன் உதயமாகிவிட்டானா என்று ஆகாயத்தை பார்ப்போம் என்று தலையை தூக்கினான். அப்போது வாஸ்தவமாகவே ஆகாயத்தில் பூரண சந்திரன் வந்து நின்றது. அபிராமி பட்டர் சத்தியத்திலேயே ஊறி இருந்ததால் தவறிப்போய் அவர் அசத்தியத்தை சொன்னபோது அம்பாளே தன் தாடங்கத்தை கழற்றி ஆகாயத்தில் வீசி பூரண சந்திரனாக ஜொலிக்கச் செய்தாள். மகான்கள் செய்கிற ஆசீர்வாதம், அவர்கள் கொடுக்கிற சாபம் எல்லாம் அப்படியே பலித்து விடுவதற்கு காரணம் அவர்களுடைய சத்தியத்தின் சக்திதான். அவர்கள் எது சொன்னாலும் நடந்துவிடும். இது சத்தியமாக இருப்பதன் அவாந்தர பிரயோஜனம். ஆனால் தான் சொல்வதெல்லாம் நடக்க வேண்டும் என்று ஆசை கொண்டு அதன் பொருட்டாக ஒருவரும் சத்தியத்தை அனுஷ்டிக்க கூடாது. உத்தேசம் இல்லாவிட்டால்தான் இந்த சக்தி தானாக வருமே ஒழிய உத்தேசித்து விட்டால் அப்புறம் அது அவாந்தரமே அல்ல. கர்ப்பமாக நாம் தாயாரிடம் வைக்கப்படுவதிலிருந்து கடைசியில் தகனமாகிற வரையில் நம்மை சுத்தப்படுத்த சாஸ்திரங்களில் 40 சம்ஸ்காரங்கள் சொல்லியிருக்கிறது. அவற்றோடு அஹிம்சை, சத்தியம், அஸ்தேயம், சௌச்சம், இந்திரிய நிகிரகம் இவையும் நம்மால் அனுஷ்டிக்கப்பட்டால் நம் அழுக்குகள் எல்லாம் போய் நாம் உண்மையில் யார், சுவாமி என்பவர் யார், பரமசத்தியம் என்பது என்ன என்பதையெல்லாம் அறிகிற பக்குவம் உண்டாகும். பிறர் பொருள் மீது ஆசைப்படாமல் இருப்பதே அஸ்தேயம். சௌச்சம் என்பது சுச்சி என்பதிலிருந்து வந்தது. சுச்சி என்றால் சுத்தம். வெளியே சுத்தமாக தூய்மையாக ஆச்சாரமாக இருந்தால் அதுவே உள் தூய்மைக்கு உபகாரம் செய்யும். நீராடுவது மற்ற மடி ஆச்சாரங்கள் சௌச்சத்தின் கீழ் வரும். இந்திரிய நிகிரகம் என்பது ரொம்பவும் முக்கியம். சரீர சந்தோஷத்துக்காக எதை வேண்டுமானாலும் செய்வது, எதை வேண்டுமானாலும் பார்ப்பது, எதை வேண்டுமானாலும் கேட்பது, எதை வேண்டுமானாலும் தின்னுவது, எதை வேண்டுமானாலும் பேசுவது என்றில்லாமல் இவற்றையெல்லாம் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வருவது
இந்திரிய நிகிரகம், புலனடக்கம். அதாவது யாராக இருந்தாலும் ஆசையை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஆசை போகாமல் எந்த ஆத்ம சம்பத்தும் உண்டாகாது. இங்கே சொன்னதெல்லாம் சகல ஜனங்களுக்குமான சாமானிய தர்மங்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். கேட்டு முடிச்ச உடனே உடனே தோணுச்சு, இதெல்லாம் கேட்டுவிட்டோமே, அதுதான் இதுதான் கேட்டுவிட்டோமே அப்படின்னு தோணுச்சு. கேட்டோம், இதெல்லாம் போர்மா அப்படின்னு பார்த்தேன். நான் இதுல இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை லைஃப்ல. இதுல இருந்து பிரயோஜனம் இல்லைன்னா இதெல்லாம் நமக்கு தெரியறது, வேற எதுவும் சாஸ்வதம் இல்லைன்னு தெரியறது. அந்த முருகன், குகன், சுப்பிரமணிய சாமி தான் நிலைன்னு தெரியறது. ஆனா மனசு என்னவோ அனுப்புறது அப்பப்ப நம்மளை இழுத்துன்னு போயிடுது, வெளில போயிடுது. அந்த வெளியில போனோடனே நம்ம செயல்களுக்கு இப்படி உடம்புல ஒரு ஒரு அவயவங்களும் இப்படிதான் பண்ணணும்னு மனசுக்கு நம்ம புத்தி சொல்றது. ஆனா சில சமயம் மனசு என்ன பண்ண இத்தனையும் புத்தியில இருந்து வேறுபட்டு இழுத்துட்டு வேற இடத்துக்கு கொண்டு போகுது. அது என்ன காரணம்னா, பேராசையனும் பிணியில் பிணிப்பட்டு ஓராபினையேன் உழல தகுமோ, வீரா முதுசூர்பட வேலெறியும் சூரா சுரலோக சுரந்தரனே. வீரா முதுசூர்பட வேல் எரியும் சூரா சுரலோக துரந்தரனே. வீரான்னு கூப்பிடுறார். எல்லாத்தையும் அவனுக்கே சொல்றாரு. இப்ப நாராயணியத்துல பட்டத்துல எல்லாத்தையும் அவனே பார்த்து அட்ரஸ் பண்ணி சொல்லிட்டாரு. இப்படி பண்ணியாமே, இப்படி செஞ்சியாமே அப்படின்னு எல்லாத்தையும் அவனே கேட்டுறாரு. பாகவதம் முழுக்க சொல்லிட்டு சுகபிரம்ம பரீட்சித்து சொன்னார். இவர் அதே பாகவத்தை மறுபடியும் கிருஷ்ணனுக்கே சொல்லிட்டார். உன் கதையை உனக்கே சொல்றேன், இதெல்லாம் பண்ண இதெல்லாம் பண்ண ஒரு அஃபர்மேஷன் அண்ட் கன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறாரு. அது மாதிரி இங்கேயும் இதை எல்லாம் அவரே இப்படிலாம் நான் கஷ்டப்படணுமா, இப்படிலாம் செய்யணுமா, இது உனக்கே நன்னா இருக்கா, நீ செய்யலாமா அப்படின்னு சொல்லி அவனை பத்தி பெருமையா 2 வார்த்தையை சொல்லிட்டு, அப்படி காது கூட 2 வார்த்தையை சொல்லிட்டு, இப்ப நம்மளை பத்தி சோத்திரம் பண்ண அப்படி சிரிக்கும் போது சொல்லுவா. வேடிக்கை அந்த காலத்துல சிரிக்கும் போது சம்பளத்தை கூட்டிக்கோன்னு சொல்லுவா. அந்த காலத்துல முதலாளிகள்லாம் லேசில சிரிக்க மாட்டாங்க. கண்ணாமனா நிறைய வேலையை கொடுத்து கஷ்டப்படுத்துவாங்க. ஏதோ சிரிச்சுன்னு இருக்காருன்னா அப்ப போய் கேட்டோம், ஐயா ஒரு 2 ரூபா மேல கூட்டி கொடுங்க. அப்பெல்லாம் 2 ரூபான்னு பெரிய சமாச்சாரம். ஒரு 2 ரூபா கூட கொடுங்க, பாக்கலாம் அப்படின்னு பாரான். அது மாதிரி சிரிக்கும் போது அது மாதிரி பகவான் ஸ்தோத்திரம் சந்தோஷமா அப்படி 2 கேட்டுக்குவாரு. கூட எனக்கு அதை கொடு, இதை கொடு அப்படின்னு கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறார் இந்த பாட்டுல பாருங்க. வீரா பராக்கிரமம் பொருந்தியவனே, அவன் அதி தீரன், வீரன். அவனுடைய வீரத்துக்கு யாருமே இணையே சொல்ல முடியாது. அப்பேற்பட்ட வீரனா இருக்க கொண்டு சேனாபதியாகவே இந்திரன் கூட்டிட்டு போறான். தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் சண்டை நடக்கும் போது அந்த சேனையை லீடு பண்றதுக்கு சேனாதிபதியாக இவன் அடிச்சுன்னு போறான். பரமன் சேனாதிபதி அவன் தேவாளுக்கெல்லாம். அதனால வீணா இருக்கு அவனுக்கு. இவன் என்ன பண்ணான்னு கேட்டா, முதுசூர்பட, முதுன முதியவன், மூத்தவன் அர்த்தம். இந்த மூத்தவனான சூரபத்மன் அந்த சகோதரர்களே தான் ரொம்ப மூத்தவனா. அந்த மூத்தவனான அந்த சூரன் இருக்கான, முது சூரன் முதுமையான சூரன். அவன் படன அழிவு படான அர்த்தம். அழிந்து படும்படியாக, அழிந்து போக முடியாத வேல் எரியும் சூரான். வெறும் வீரன் மாத்திரம் இல்ல, ரொம்ப சூரன் கூட. ஒரு வீரன் அப்படின்னு இருப்பான். ஆனா சில சமயம் சார் அந்த காலத்துல பெருசா சண்டை எல்லாம் போட்டு ரொம்ப கிழிச்சா சார். இப்போ என்ன முடிஞ்சு போச்சு சார், தளர்ந்து போச்சு. மனசாலையும் சக்தி இல்ல, உடம்புலையும் சக்தி இல்ல, கை காலம் சரியா சொந்த கேட்க மாட்டேங்கிறது. அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி ரெஸ்ட், வேற யாரையா பாருங்களேன், நம்மளை விட்டுருங்களேங்கிறான் இல்லையோ. அது மாதிரி அவன் அப்படி இல்லையா, இவன் சூரன். சதா சர்வ காலமும் அவன்கிட்ட வீரமும் இருந்தது, சூரமும் இருந்தது, தீரமும் இருந்தது. அவன்கிட்ட 3 இருந்தது. ஒன்னு சக்தி, இன்னொன்னு செயல், இன்னொன்னு சிந்தனை. 3 இருக்கணும் இல்லையா. மனசு இருக்கணும் செய்யணும்னு, அது செய்ய தோன்ற புத்தி இருக்கணும், கையில வலிமையா இருக்கணும். இந்த 3 அவங்ககிட்ட இருந்தது. அதனால வேல் எரியும் சூரான அந்த சூரபத்மனை அழிப்பதற்காக வேலாயுதத்தை இருந்தானே, அப்பேற்பட்டவன் அந்த தீரன். அவன் சுரலோக துரந்தரன். துரந்தரனை காப்பாற்றணும். சுரலோகம்னா தேவலோகம். தேவலோகத்தோட தேவர்களை எல்லாம் துரந்தரனை காப்பாற்ற. புரந்தரன் துரந்தரன் சொல்ல இதெல்லாம் காப்பாற்றவன், தலைவனாக இருந்து காப்பாற்றக்கூடியவன். அவனை ரட்சித்தவனே. நீ ஒரு சின்ன சமாதானம் சொல்றேன் கேட்டுக்க. என்னப்பா, முதல்ல சொல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணியாச்சு. ஸ்தோத்திரம் பண்ண காது கொடுக்க ஏதோ இப்படி சொல்றானே, சரி இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லு. என்ன சொல்றேன் அண்ணன்? பேராசையனும் பிணியில் பிணிப்பட்டு.
பேராசை ரொம்ப ஜாஸ்தியா வந்துருச்சு. ஆசை வளர்ந்துட்டு இருக்கு. பேராசை அப்படின்னு என்ன, முதல்ல சின்ன ஆசை, அது முடிஞ்சா அடுத்த ஒரு ஆசை கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும், அதுக்கடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய ஆசை, அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆசை பெருசா பெரிய ஆசை பேராசை. சில சமயம் இந்த பேராசை என்ன பண்ணணும்னு கேட்டாக்க, ஆசை கடலில் அகப்பட்டு அழிவற்ற அந்த கண்கை பாசத்தில் அல்லப்பட இருந்தேன் அப்படிதான். இந்த ஆசை கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஜாஸ்தியாக பெரிய கடல் அளவுக்கு பெருசாகணும். பெரிய ஆசை பேராசைன்னு ஒரு கடலை சொல்லிட்டா கடலை எவ்வளவு பெருசு, கடலை மாட்ட முடியுமோ? ஒரு அலை வந்துட்டு 1,00,000 பேரை சாப்பிட்டுட்டு போயிடுத்தேன், மொத்த கடலும் வந்தா என்ன ஆகும்? அப்பேற்பட்ட கடல் அந்த அளவுக்கு ஆசை இருந்துன்னா, ஒரு சாதாரண கடலை மாட்டாலே முடிக்கிறோமே, இந்த ஆசைங்க பெருங்கடலை மாட்டின்றாங்க, என்ன முடியுமான? ஆசைக்கு ஒரு அளவில்லை, அகிலமலாம் கட்டி ஆளிலும் ஆணை செலவே நினைவர். கடல் மேல் ஆணை செய்ய அலைவரா மக்கள்லாம். தாய்மான சுவாமி சொல்றார், ஆசைக்கு அளவே கிடையாது. எப்படி அளவில்லைன்னா, இந்த உலகத்தெல்லாம் கட்டி ஆளக்கூடிய சக்கரவர்த்தியா இருந்தாலும் கடல் மேல கூட போய் அங்க ஆதிக்கம் செலுத்தணும். இப்ப நம்ம ஊர்லயே பல ராஜாக்கள் இருந்திருக்காளே, ராஜராஜ சோழன், ராஜேந்திர சோழன் எல்லாம் பார்க்கும்போது, சில பாண்டிய ராஜாக்கள்லாம் பார்த்தா இங்கிருந்து மலேசியா சிங்கப்பூர் வரைக்கும் தான் போயிருக்காளே. அதுக்கு கூட தமிழ் பேர் எல்லாம் சமஸ்கிருத பேர் எல்லாம் சொல்றாரு. சிங்கப்பூர்ங்கிறது கூட சிங்கப்புரி அப்படின்னு சொல்ற, அந்த காலத்துல சிங்கப்புரி அப்படின்னு சொல்லி பேரு. நரசிம்ம ராஜேந்திர சோழன் எல்லாம் போயிருக்கிறதா கூட சொல்றேன். இப்படி கடல் மேல கூட ஆதிக்கம் செலுத்தணுங்கிற ஒரு ஆசை வந்துடுமா? இப்படி இவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய பேராசை வந்துடுச்சு அப்படின்னு. அப்படி பேராசை வந்தா என்ன ஆகும்னு, அந்த பேராசை வந்துடுச்சுன்னு சொன்னா மனசு நிம்மதியே கிடைக்காது. ஏன் மனசு நிம்மதி கிடைக்காது? ஒரு ஆசை போய் ஒரு ஆசை வந்திருக்கு, அந்த ஆசை வந்து வளர வளர வளர்றத நமக்கு உள்ள ஒரு டென்ஷன் வரும், இதெல்லாம் நிறைவேறணுமே, இது நடக்கணுமே. நடந்துடுச்சுன்னா அடுத்த ஆசைக்கு மனசு போயிடும், நடக்கலைன்னா ஒரு கோபம் வரும். கோபம் வந்துடுச்சுன்னா நமக்கு நடக்கல, வேறு யாருக்கா நடந்துன்னு வச்சுக்கோம், அவன் மேல ஆத்திரம் வரும். என்ன நமக்கு இவ்வளவு தகுதி இருக்கு, நம்ம இவ்வளவு பண்ணிருக்கோம், நமக்கு இத்தனை பேர் தெரியும், நமக்கு கிடைக்கல. அவன் ஒண்ணுமே எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் எப்படி வந்தான் இந்த 10 வருஷத்துல, அவனுக்கு கிடைச்சுட்டு. ஆனா பகவானுடைய கணக்குல அவனுக்கு ஏதோ ஒரு தகுதி இருக்குன்னாதான் பகவான் கொடுக்குறான்னு நம்மளால வந்து அப்படி ஒரு கேட்டுக்க முடியல. அவனுக்கு கிடைச்சுட்டேன்னு ஒரு பொறாமை, ஒரு கோபம், ஒரு குரோதம், ஒரு பொறாமை. பொறாமை வந்து என்ன பண்றது, ஒரு அழுக்காறு, அவன் மேல ஒரு பழியை தீர்த்துக்கணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணங்கள்லாம் அப்படியே வரிசையா வந்து இந்த கடைசியில என்ன பண்ணும், அழுக்காறு என ஒரு பாவி திருச்செற்று தீயுழி உய்த்து விடும் வள்ளுவர். இந்த அழுக்காருங்க இந்த பொறாமை வந்துருக்குன்னா அவன் அழிக்கணும்னு ஆரம்பிச்சிடுறான். இது போச்சுன்னா கடைசியில் என்ன ஆகும், தீயுழி உய்த்து விடும். இந்த தீக்கடங்குல கொண்டு போய் நம்மளை சேர்த்துருவாங்க. அந்த தீக்கடங்கு என்ன, அந்த பாபாம் பண்ணினா அந்த பாவத்தின விலைக்கு கட்டப்படுற போல மிள முடியாத அந்த தீக்குள்ள கொண்டு போய் நம்மளை உள்ள அழுத்தி விடும். இப்படி கஷ்டப்படுங்க. சரி, அப்படி எப்படி கஷ்டப்படும், அதுக்கு பிரமாணம் இருக்காங்க. அதுக்கு பிரமாணம் சொல்றார், தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல் தன்னை தீயாது அடி உறைந்தற்றுன்னு. ஒருத்தன் கெடுதல் பண்ணான்னா அவன் எப்படி கெட்டு போவான்னா, ஒருத்தோட நிழல் எப்படி தொடர்ந்து அவன் பின்னாடியே வருதோ அது மாதிரி இவன் செஞ்ச பாபங்கள், அக்கிரமங்கள், கஷ்டங்கள், தீவினைகள், இதனுடைய பலன்களும் அவனுக்கு பின்னாடி தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும்னா, இதெல்லாம் மூல காரணம்னா ஆசை. அந்த சின்ன ஆசையில இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. இவர் தன்னை வந்து ஒரு பெரிய பேராசையில மூழ்கி போனதா காமிச்சுக்கிறார். ஏன் காமிச்சுக்கிறாருனாக்க, அப்படிலாம் ஒண்ணு இவருக்கு ஒண்ணு பெரிய ஆசையெல்லாம் கிடையாது, அதெல்லாம் விடுபட்டு தான் வந்து பெரிய இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கார். இருந்தாலும் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆசை அவருக்கு பட்டது. என்ன ஆசைப்பட்டு கேட்டார் அவர், எப்போதும் உருகும் செயல் தந்து உணர்வு என்று அருள்வான்னு முன் பாடல கேட்டார். உன்னையே நினைச்சு உருகி எப்ப பார்த்தாலும் செயல்கள்லாம் உங்ககிட்ட ஆதிசங்கர் கேட்ட மாதிரி சர்வாங்கமும் உன்னுடைய பரமாவே இருக்கணும்னு கேட்டார் இல்லையா, அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை எனக்கு எப்பொழுது அருள்வான்னு கேட்டார். இது கூட ஒரு ஆசை தானே. இந்த மாதிரி ஒரு ஆசை எனக்கு வந்து ஒரு சன்னியாசி ஒரு சிஷ்யனை பார்த்து கேட்டார், என்ன காத்தாலையும் தயங்கி தயங்கி நிக்கிறியே, இன்னும் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன், என்ன கேட்க போறேன்? இல்ல நேற்றுக்கு நீங்க பாடம் நடத்தல, அதை சாராம்சத்தை சொல்லுங்களேன்னு. ஆசையே இருக்கப்படாது, அதுதான் நேற்றைய பாடத்துல சாராம்சம். உனக்கு ஏதாவது ஆசை இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார். எனக்கு எந்த ஆசையும் இருக்கப்படாது அப்படிங்கிற ஆசை தான் இருக்கு. அது சொன்னா அதுவும் ஆசைன்னு. எந்த ஆசையும் இருக்கப்படாது அப்படின்னு நினைக்கிறதே ஒரு ஆசையாம், அந்த ஆசையும் ஒழிச்சிருவோம். வள்ளுவர் அதையே சொல்லும் போது, திருடனுங்கிற எண்ணம் வந்துட்டாலே திருடின மாதிரி அர்த்தமா, அதை சொல்லிட்டான்னா திருடின மாதிரி ஆயிடுச்சு. உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீது அதனும் தீது கள்ளத்தால் கல்வே மனு. மனசனால திருடணும்னு எண்ணம் வந்துருத்தால திருட்டு புத்தி வந்துருத்தல உள்ள திருடின சம்மதம் ஆயிடுமா? அதுவும் திருட போறேன்னு சொல்லிட்டான், திருட மாதிரி ஆயிடுவேன். அதனும் தீது உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீது அதனும் தீது கள்ளத்தால் கல்வே. நான் திருட போறேன் அப்படின்னு சொன்னா அதை விட பாவம். இவர் வந்து முதல்ல கேட்டதை உருகும் செயல் என்று தருவான்னு கேட்டலையா, அதனால ஐயோ இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசையை கேட்டேனே, இது கூட தப்பாச்சு அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணார்,
பேராசை என்னும் பிணியில் பிடிபட்டு ஓரா வினையேன் விழத்தகுமோ அப்படின்னார். இந்த பேராசைங்கக்கூடிய இந்த நோயில நான் அவஸ்தப்பட்டு இந்த பந்தத்தெல்லாம் மாட்டிண்டு பிணிப்பட்டுன்னா பந்தப்பட்டு கட்டப்பட்டு ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு இந்த வியாதி, இது ஒரு ஆசைங்கிற கூட வியாதி தானே. அதான் திரும்ப சொல்ல ஆசை அருமைங்க, இந்த ஆசையை ஒழிச்சுங்க, ஆசை அறுத்துணுமா, வெட்டி விட்டுணுமா. இந்த உதறதுலாம் இல்ல, வெட்டி விட்டுணும், எங்கேயோ விட்டு போனேன். அது இல்லைன்னாக்கா கஷ்டப்படுவான்னு சொல்லலையா. அந்த ஆசையை ஓரா வினையன இதெல்லாம் ஆராய்ஞ்சு பார்த்து சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு எனக்கு அறிவே இல்லைங்கிறார். அவருக்கு இல்லையா அறிவு? இது நல்லது கெட்டது ஆராய்ஞ்சு பார்க்கிற அளவுக்கு எனக்கு அறிவு இல்லை. இதெல்லாம் ஆராயாமல் அந்த எல்லாத்துலயும் ஆசைப்பட்டு உட்கார்ந்துக்கேன். இப்படி அடியேன் உழத்தகுமோனர். இது மாதிரி நான் கஷ்டப்படணுமா? இப்படி ஆசையில மாட்டினு திண்டாடணுமா? இப்படி திண்டாடி திண்டாடி எத்தனை நாளைக்கு இருக்கணும்? நான் ஒரு விளையாட்டு பொம்மையான்னு பாடினவர் இல்லையோ, நான் இல்லத்தில் பல பிறவி எடுத்து திண்டாடினதும் போதாதா தேவி, நான் ஒரு விளையாட்டு பொம்மையா. பாவனாசிவனுடைய பாட்டு. நான் என்ன உனக்கு விளையாட்டு பொம்மையா? இந்த இத்தனை பிறவி எடுத்து கட்டப்பட்டு திண்டாடி உழண்டதெல்லாம் போறா. பெரியவாள்லாம் ஒரே மாதிரியா சொல்றேன். நீங்க பத்ராஜன ராமதாஸ் எடுத்தாலும் அதே மாதிரி தான் சொல்றேன். நாமதேவர், துக்காராம், ஞானதேவர் எடுத்தாலும் அப்படியே தான் சொல்றேன். வீரா எடுத்ததாலும் அப்படியே தான் சொல்றேன். நம் ஆழ்வார்கள் எடுத்திருந்தோம் எல்லாரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே அந்தந்த காலகட்டத்தில் வரும்போது சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி பாடிப்பாருக்க. இவரு சொல்லும்போது இப்படி பேராசைங்கள்ல மாட்டிண்டு இந்த கடல்ல ஆசை கடல் அகப்பட்டு அருளற்ற அந்த கண்கை பாசத்தில் அல்லற்பட இருந்தேனுங்கிற அபிராமிந்தார். ஆசைங்கக்கூடிய பெருங்கடல்ல மாட்டிருந்து இது மூலமாக அந்த யமனுக்கு ஒரு பாதையை போட்டு. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். நம்ம தேசத்தோட சிறப்பே தான். அதுவும் கிராமங்கள்லாம் பார்த்தா எல்லாரும், எல்லா வீட்டுக்காரர்களும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரும் அந்யோன்யமா இருப்பா. நகரத்துல நம்ம அது மாதிரிலாம் சிட்டியெல்லாம் பார்க்கவே முடியாது. எய்தாப்புல இருக்கவா அடுத்தாப்புல இருக்கவா பேர் கூட தெரியாது. ஆனா கிராமங்கள்ல பார்த்தா அவ்வளவு அந்யோன்யமா தான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இருந்திருக்கா. அந்த அன்பு மயமா இருந்ததே இந்த தேசத்துக்கு ஒரு வலிமையா இருந்தது. இந்த பாட்டி இந்த குழந்தைகள், தாயில்லா குழந்தைகளை அவளும் தன் குழந்தைகள் மாதிரி தான் பார்த்துட்டு இருக்கா. அதனால இந்த குழந்தைய பெரியணும்னு அவளுக்கும் மனசு தாங்கல. பெரியவாள்கிட்ட சொன்னான், நான் இத்தனை நாள் பார்த்துனுட்டேன், பெரியவா தான் இந்த குழந்தைகளுக்கு தாயில்லா குழந்தை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா அந்த பாட்டிக்கு ஆறுதல் சொல்லி, இத்தனை நாள் நீ பார்த்துனுட்ட, இன்னுமே சொச்ச காலத்தை நான் பார்த்துக்கிறேன், அவனை நீ கவலைப்படாத, என்னோட அனுப்பு அப்படின்னு சொல்லி அழிச்சுன்னு அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சுதான் 60 வருஷம் 70 வருஷம் பெரியவாளுக்கு கைக்கரியம் பண்ற பாக்கியம் கிடைச்சது. அப்ப ஏற்பட்ட அவர் பெரியவாளோட அன்பு அப்படிங்கிறது எப்படின்னா, இப்படி 60 வருஷம் 70 வருஷம்னா அனுபவிச்சிருக்கா, ஒவ்வொரு க்ஷணமும்னா அனுபவிச்சிருக்க. அந்த அன்பெல்லாம் பல விதத்துல ஆச்சரியமா இருக்கும். ஒரு வேஷ்டியை எடுத்துக்கோ, ஒரு வேஷ்டி துண்டை எடுத்துக்கோ, ஒரு சம்பம் எடுத்துக்கோ வான்னு சொன்னா இல்லையா. இவர் வந்துட்டார் கிராமத்துல, மித்திர பழகினார். அப்படி ஒன்றும் பழக்க வழக்கம் எல்லாரோடையும் பழைய எழியெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது. ரொம்ப சாதுவா இருப்பார். பெரியவா, நீ ஸ்கூல்ல போய் என்ன படிச்சேன்னு, ஏதோ ஒரு பொண்ணு பெரிய என்ன ஸ்கூல்ல போய் என்ன பெருசா படிச்சிருக்க போறோம், ஏதோ படிச்சு வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்தது சொன்னார். உடனே பெரியவா, எல்லாம் வேண்டாம், நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்கா. நிறைய அவற்றை ரொம்ப சுவாதீனமா விளையாடுக்கா. தான் குழந்தை மாதிரி பார்த்துட்டான்னா குழந்தை மாதிரியே பார்த்துட்டா. அப்படியெல்லாம் பார்த்துன்னு இவர் என்ன பண்ணார், மடத்துக்கு வந்துட்டார். பெரியவா யாத்திரை கிளம்பி போறாலே கேம்ப்ல இவர் கூட கிளம்பிட்டார். இவரும் போயின்னு இருக்கார். போனா பெரியவா என்ன பண்ணா, பல்லாக்கில் போவா, பின்னால வண்டி வருது, அதுல நீ ஏறிக்கோ. என்ன சின்ன பையனும் இல்லையோ, 9 வயசு பையன், நடந்து வர்றது கஷ்டமா இருக்கும். பின்னால வண்டி எல்லாம் வருது, அதுல மேனேஜர் இருப்ப, நீ அதுல போய் ஏறிண்டு வா, உன்னால நடக்க முடியாது அப்படின்னு. சரின்னு இவர் போய் ஏறிக்கிறதுக்கு போனார். வண்டியில இருந்த மேனேஜர் ஏத்திக்க மாட்டேன் அப்படின்னு விட்டார். நீ யாராவது, நீ பாட்டுக்கு ஊர்ல இருந்து வர, ஆத்துலாம் சொல்லிட்டு வந்தியோ இல்லையோ, அப்பா அம்மா தேட போறா, நீ ஆத்துக்கு போ, அதெல்லாம் பெரியவாளோட வரப்படாது அப்படின்னு விட்டார். அது பெரியவா தான் கூப்பிட்டு பெரியவாளோட இவர் வருது அவருக்கு தெரியாது. திரும்பி வந்துட்டார். திரும்பி பெரியவா பார்த்துட்டு, நான் வண்டியில ஏறி சொன்னேன், ஏன் வரலன்னு. இல்ல அந்த மாமா ஏத்திக்கல அப்படின்னார். ஏன் அப்படின்னார். இல்ல நான் வீட்டுல சொல்லாத வந்திருப்பேன்னு அவருக்கு சந்தேகம், நல்ல என்னை ஏத்திக்க மாட்டேன்ட்டார் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, முன்னால 3 குதிரை போகும், அதுல இந்த நகராட்டங்கிற வாத்தியம் வச்சது ஒன்றும், தபால் குதிரை ஒன்றும், இன்னொரு குதிரை எல்லாம் போகும். அதுல ஒரு குதிரைக்காரன்ட்ட போய் சொல்லி அவனை கூப்பிட்டுன்னு வந்தா, இவனை நீ அங்க போய் சொல்லி வண்டியில ஏத்துன்னு வர சொல்லு, அவனாவே வரல, வீட்டுல சொல்லிட்டு தான் வந்திருக்கான், நான் தான் அழிச்சுன்னு வந்திருக்கேன், போய் அவர்கிட்ட ஏத்திக்க சொல்லுன்னு.
உடனே அந்த ஆள் போய் சொன்னால் ஏற்றின்னு வந்தாச்சு. அடுத்த கேம்ப் போகணுன்னு பெரியவா இறங்கினோன்னு முதல்ல இந்த வேதபுரி சாஸ்திரிகிட்ட கேட்குறா, உன்னை எந்த மாமா வண்டியில் ஏற்றிக்க மாட்டேன்னார், இதில் இருக்கிறதுல யாரு சொல்லு அப்படின்னா. இது குழந்தையா பயமாக இருக்குது சொல்லி ஆளை காமிச்சு கொடுத்தாக்கா அவரை தான் நாளைக்கு கோச்சுப்பாரு, பெரியவாள்கிட்ட போய் என்கிட்ட என்ன காமிச்சு கொடுத்தேன்னு இவர் பேசாது பயந்துன்னு இல்லை இல்லை அப்படின்னு. அதெல்லாம் ஒருத்தரும் ஒன்றும் பண்ண மாட்டா, எந்த மாமா அவனை ஏற்றிக்க மாட்டேன்னு சொன்னான்னு மட்டும் என்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னு. அப்புறம் ஒரு வழியாக பெரியவா கம்பெனி பண்ணதுங்க இவர் தான் மாட்டேன்னு சொன்னால் உடனே பெரியவா அவரை கூப்பிட்டு சிரிச்சுட்டே சொல்கிறா, இந்த குழந்தைய நான் தான் அழிச்சுன்னு வந்தேன், அவன் ஆற்றுல சொல்லிட்டு தான் வந்திருக்கான், அதனால் அவன் இனிமேல் இங்கேயே தான் இருப்பான், நீங்கள் அவனை பார்த்துக்கணும் இனிமே அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட பொறுப்பை படைச்சா. அதே மாதிரியே எல்லாரும் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கா, பார்த்துட்டு இருக்கா. இவர் பல விஷயங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால எப்போ சாப்பாடு கிடைக்கும் எப்போ துக்கிறோம் எல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது. இது சின்ன குழந்தை பசிக்கும், இங்கே பெரியவாள்கிட்டே இருந்துருவோம், லேட் ஆகிடும். சரி லேட் ஆகிடுத்தேன்னு ரொம்ப பசி தாங்காத அப்புறம் பெரியவா சொன்னப்புறம் போய் சாப்பிட்லான்ட்டு போனாக்க அங்கே எல்லாம் ஆகிருக்கும், காலி ஆகிருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கு இருக்காது. இப்படி எல்லாம் பல நாள் நடந்திருக்கு. அப்படி ஒரு நாளைக்கு நடக்கிறதே பசியை தாங்கல, ஓரமாக உட்காந்து அழுதுட்டுருக்க. பெரியவா பார்த்தா, கூப்பிட்டுட்டு சாப்பிட்டியா இல்லையா அப்படின்னு. இல்லை வாழைப்பழம் தான் சாப்பிட்டேன், ஒரே ஒரு வாழைப்பழம் தான் வந்து சாப்பிட்டேன். உடனே ஏன் சாப்பிட்றதுக்கு என்னென்ன, இல்லை நான் போகிறதுக்குள்ளே எல்லாம் ஆயிடுத்து இல்லை அப்படின்னு. உடனே பெரியவா தானே பழங்கள்லாம் எடுத்து கொடுத்து அவருக்கு உரிச்சு கொடுத்து இவரோட டம்ளாரை கொண்டு வர சொல்லி தனக்கு வச்சிருந்த பாலை எடுத்து கொடுத்து இதெல்லாம் சாப்பிடு அப்படின்னு கொடுத்த. அவரை தான் சொல்லுவார், இன்னும் ஊட்டி விடல பெரியவா வாயில், அவ்வளவுதானே வழிய. அப்படி பெரியவா கூப்பிட்டு அன்றைக்கி நமக்கு ஒன்று வேற ஒன்றும் சாப்பிட்றதுக்கு பெரிய சக்கரை பொங்கல் வடை புளிஞ்சான் கொடுக்கல, இருந்தால் கூட பெரியவா அந்த பிரியத்தோடு கொடுத்து சாப்பிட்டியான்னு கேட்டு ஏன் சாப்பிடலன்னு கேட்டு ஆயிடுத்தான்னு கேட்டு உடனே தங்கிட்ட இருந்த பழத்தை எடுத்து உரிச்சு கொடுத்து தனக்கு வச்சிருந்த பாலை எடுத்து டம்ளாரில் தானே ஊற்றி இப்படிலாம் சாப்பிடுன்னு கொடுக்குறா. அப்படின்னா தாயார் ஊட்டி விட்டாப்புல தான் இருந்தது. ஏன்னா சின்ன வயசுல தாயாரோட அன்பு பார்த்தது கிடையாது. பெரியவா இப்படி எல்லாம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான் தாயாரோட அன்புன்னா எப்படி இருக்குங்கிறதே தெரிஞ்சுக்கிறாப்புல இருந்தது அப்படின்னு வேதபுரி சாஸ்திரிகள் சொல்றார். இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்த தாயாரோட அன்பை ஒரு தாயில்லா குழந்தை எந்த இடத்துல அனுபவிச்சிருக்கு அப்படின்னா பெரியவாள்கிட்ட தான் அனுபவிச்சிருக்கு. அப்பேற்பட்ட பெரியவா தான் சொல்றா, தனக்கு நெஞ்சில துளி கூட ஈவரக்கம் இல்லை, நான் விரட்டி அடிக்கிறேன் எல்லாரையும் அப்படின்னு சொல்றா. இவரை வலியை கூப்பிட்டு இழுத்து என்னோடையே வந்துரும்னு சொல்லி அழிச்சுக்கிறமும் அழிச்சுக்கிறான், அந்த போகணும் சொல்றா. இப்படி பல நிகழ்ச்சிகள். இவர் என்ன பண்ணார், கொஞ்ச நாள் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கலே 6-8 வயசு 9 வயசுக்கே போயாச்சு. இப்படி வயசாயிட்டு வந்தது. இவருக்கு வயசானோன்னு பெரியவா என்ன பண்ணா, இதை கற்றுக்கோ அதை கற்றுக்கோ எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து எல்லாம் பண்ணினா, ஏண்டா உனக்கு வயசாகிடுத்து நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோ, கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியான்னா. ஐயோ வேண்டாம் கல்யாணம்லாம் பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னா. ஏண்டா அப்படி பயப்படுற, கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னா. ஏன் மாட்டேங்கிற அப்படின்னு. இல்லை கல்யாணம்லாம் பண்ணா குழந்தையெல்லாம் பிறக்கும், அப்புறம் அதெல்லாம் வச்சு காப்பாற்றணும், அதெல்லாம் எனக்கு முடியாது, எல்லாம் எனக்கு சரியாக வராது, வேண்டாம் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுன்னு அப்படி சொல்லக்கூடாது, நமக்கு சாஸ்திரப்படி கல்யாணம் பண்ணிட்டு வம்சவிருத்தி ஆகணும், நம்ம குலம் தழைக்கணும், அதனால் நீ கவலைப்படாத கல்யாணம் பண்ணிக்கோ, நீ எத்தனை குழந்தை வேணாலும் பார்த்துக்கோ, நான் பார்த்துக்கிறேன் எல்லா குழந்தைகளையும், போருமா அப்படின்னு. இவரை பார்த்துட்டது போறாது, இவர் குழந்தைகள்லாம் பார்த்துக்க போறார். குடி முழுதும் ஆட்கொண்டால் உள்றது அப்படிங்கிறது இதான் போல இருக்கு. கல்யாணம் பண்ணிக்கோ. உடனே என்ன பண்ணா, இவருக்கு அக்கா அத்தி கல்யாணம் பண்ணி அக்கா அத்தி பேர் இருக்கா இல்லையா படிக்கிறத்துல, உங்க அக்கா அத்தி பேர்கிட்ட சொல்லி உனக்கு பொன் பார்க்க சொல்லும் அப்படின்னா. இவர் பெரியவா உத்தரவு அவளை கூப்பிட்டு சொல்லியாச்சு. அவ என்ன பண்ணினா, திருவண்ணாமலையில குப்புசாமியர்னு ஒருத்தர், அவர் ரமணாசிரமத்தில் கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தார். அவருக்கு ஒரு பொண்ணு 2-3 பிள்ளைகள். அவ பார்த்து அவரோட அந்த குப்புசாமியரோட பொண்ணை இந்த வேதபுரி சாஸ்திரிகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதா தீர்மானம் பண்ணினா, அந்த குப்புசாமி சாஸ்திரியில் என்ன, அந்த குப்புசாமியர் என்ன பண்ணார், அவர் ரமணாசிரமத்தில் இருந்ததுனால ரமணர்கிட்ட ரொம்ப பக்தி, ரமண மகர்ஷிகிட்ட போய் சொன்னார், என் பொண்ணுக்கு ஒரு வரன் வந்திருக்கு, அந்த பையன் ஏதோ பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கானா, அவனுக்கு கேட்குறா என்ன பண்ணுறதுன்னு. உடனே ரமண மகர்ஷி ஆசீர்வாதம் பண்ணி, ரொம்ப நல்லதாக போச்சு போ, நீ எங்கிட்ட இருக்க, உன் மாப்பிள்ளை அங்கே காஞ்சி சுவாமிகள்கிட்ட இருக்கார், அதனால ரொம்ப நல்லதாக போச்சு, நல்ல இடம், அவசியம் கல்யாணம் பண்ணி கொடு, உன் பொண்ணை கொடு அப்படின்னு ரமண மகர்ஷி ஆசீர்வாதம் பண்ண. இந்த வேதபுரி சாஸ்திரிகளுக்கு பொண்ணு சைட்லேருந்து மகர்ஷி ஆசீர்வாதம் பண்ண, புள்ள சைடுலேருந்து பெரியவா ஆசீர்வாதம் பண்ண, கல்யாணமாச்சு. கல்யாணமாகி இவருக்கு முதல்ல ஒரு குழந்தை பிறந்தது.
பொன் பிறந்துடுத்து. எப்போ பிறந்தது அப்படின்னா சங்கர ஜெயந்தி அன்னைக்கு. இவர் பெரியவாள்கிட்ட இருக்கார், இவா பெரியவாள்கிட்டே இருப்பா. பெரியவாளே என்ன பண்ணுவா, அப்பப்போ பார்த்துட்டு, ஏய் ஆத்துல அவ தனியா இருப்போ, நீ போய் அங்க ஒரு மாசம் இருந்துட்டு வா, அவ பாவம் வீட்டுல தனியா இருக்கா, நீ போய் பார்த்துட்டு வா அவளை அப்படின்னு சொல்லி தான் அனுப்புவா. இப்படி இவர் வீட்டுக்கு வந்தார். இவர் சம்சாரம் குளிக்காத இருக்கா, இவரான பெரியவாள்கிட்ட இருக்கார். அப்படி இருக்கிறதே ஒரு சங்கர ஜெயந்தி அன்னைக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்துட்டு, இவர் பெரியவாள்கிட்ட நியூஸ் வந்தது குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சந்தோஷப்பட்டு, இங்க உடனே வேதபுரிக்கு பொன் பிறந்திருக்கு, சீமந்த புத்திரி பிறந்திருக்கா, உடனே சர்க்கரையை கொடுத்து இங்க எல்லாருக்கும் ஸ்வீட்டு கொடு, சர்க்கரை கொடு அப்படின்னு. பெரியவா சின்ன சின்ன விஷயம் மாதிரி இருக்கும், அதெல்லாம் கூட எவ்வளவு அந்த பந்தாவை விடமாட்டா, கிரமத்தை விடமாட்டா அப்படிங்கிறதுக்கு இது மாதிரி சில நிகழ்ச்சிகள்லாம் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது. வேதபுரி சாஸ்திரி சக்கரை கொடு அப்படின்னா உடனே அப்பயே பெரியவா சொல்றா, பொண்ணு பிறந்தா சக்கரை கொடுக்கணும், புள்ள பிறந்தாக்க கல்கண்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அது என்ன சம்பிரதாயமோ தெரியல, ரெண்டும் ஸ்வீட்டு தான்னா கூட என்னமோ பொண்ணு பிறந்தா சக்கரை கொடுக்கணும், புள்ள பிறந்தா கல்கண்டு கொடுக்கணும். அதனால இப்போ எனக்கு பொண்ணு பிறந்திருக்கு சர்க்கரையை கொடுன்னு கொடுத்தா, சங்கர ஜெயந்தி அன்னைக்கு பிறந்திருக்கு, சங்கரின்னு பேர் வை அப்படின்னு சொல்லி பெரியவாளே நாமகரணம் பண்ண இந்த சங்கரின்னு பொண்ணு பிறந்தது. உடனே அடுத்தது கொஞ்ச நாள்ல இன்னொரு பொண்ணு பிறந்தது, கமலான்னு பேர் வச்சுது. இவர் உடனே வருத்தப்பட்டார் பெரியவாள்கிட்ட, 2 பொண்ணா பிறந்துத்தோ, எப்படி கல்யாணம் பண்றது, கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு. கவலைப்படாத, நீ இன்னும் எத்தனை பொண்ணு வேணாலும் பெற்றுக்கோ, நான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்லாம் சொன்னபடியே பெரியவா அவளுக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சா. அவள்லாம் இன்னைக்கு அமோகமா இருக்கா. அதுக்கப்புறம் 2 புள்ள பிறந்தது. அதில் பத்ரி நாராயணன் ஒரு புள்ள. இந்த பத்ரி நாராயணன் புள்ள இவாள்லாம் பிறந்து, அதுக்கப்புறம் இன்னும் கண்ணன் ஒரு புள்ள பிறந்து, இப்படி 2 பொண்ணும் 2 பிள்ளைகள்லாம் இருக்க இவாளுக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சு அந்த வம்சம்லாம் வாழையடி வாழையா தழைச்சி வராப்பெல்லாம் பண்ணியிருக்கா. இது இத்தனையும் எதுக்கு அப்படின்னா, இந்த வேதபுரி சாஸ்திரிகள் பெரியவாள்கிட்ட இருந்தது கைக்கிரமணத்துக்கு 9 வயசு 10 வயசுக்கு 8 வயசு 9 வயசுக்கு வந்ததுக்கு அந்த வம்சம் முழுக்கலும் ஆட்கொண்டு அனுகிரகம் பண்ணி இவரை ஒரு ஆளாக்கி, இவரை கொண்டு ஒரு மனுஷனாக்கி, அப்புறம் இவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு அவளுக்கு அந்த குழந்தையெல்லாம் பிறந்து அவளுக்கெல்லாம் ஒரு சௌகரியத்தை பண்ணி கொடுத்து, வீடை கட்டி கொடுத்து, வாசலை பண்ணி கொடுத்து, என்னெல்லாமோ பண்ணி பெரியவா அன்பு மழையா பொழிஞ்சுன்னு தான் இருக்கா, இன்னமும் பொழிஞ்சுன்னு தான் இருக்கா. இப்படி இவருக்கு இல்லை, கைங்கரியம் பண்றவா எல்லாருக்கும், நம்ம பக்தி பண்ற அத்தனை பேருக்கும் பெரியவா பண்ணிட்டு தான் இருக்கா, அதுல சந்தேகமே இல்லை. அப்படி இருக்கிற பெரியவா தான் தனக்கு ஈவரக்கம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிக்கிறா. அப்படின்னா ஏகாம்பரம் அழுதார் இந்த வார்த்தையை கேட்டு. அப்படின்னா ஏன் அழமாட்டேன், இப்பேற்பட்ட பெரியவாளுக்கு ஈவரக்கம் இல்லைன்னு சொல்லிப்பா. அப்படி அன்புமயமா இருக்கிற பெரியவா அந்த கங்காவதியிலேருந்து கிளம்பி இன்னும் யாத்திரைகள்லாம் தொடரா. அது என்னங்கிறத நாமளும் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருச்சதகம். மெய் உணர்தல். மெய்தான் அரும்பி விதிர் விதித்து உன் விரையார் கழற்கு என் கைதான் தலை வைத்து கண்ணீர் ததும்பி வெதும்பி உள்ளம் பொய்தான் தவிர்ந்து உன்னை போற்றி சயசய போற்றி என்னும் கைதான் நெகிழவிடேன் உடையாய் என்னை கண்டுகொள்ளே.
கொள்ளேன் புரந்தரன் மால் அயன் வாழ்வு குடிகடினும் நல்லேன் நினது அடியாரோடு அல்லால் நரகம் புகினும் எள்ளேன் திருவருளாலே இருக்கப் பெறின் இறைவா உள்ளேன் எள்ளேன் திருவருளாலே இருக்கப் பெறின் இறைவா உள்ளேன் பிறதெய்வம் உன்னையல்லாது எங்கள் உத்தமனே ரே உத்தமன் அத்தன் உடையான் அடியே நினைந்து உருகி மத்த மனத்தொடு மால் இவன் என்ன மனநினைவில் ஒத்தன ஒத்தன சொல்லிட ஊரூர் திரிந்து எவரும் தத்தம் மனத்தன பேச எஞ்ஞான்றுகொல் சாவதுவே சாவ முன்னாள் தக்கன் வேள்வித் தகர்த்தின்று நஞ்சம் அஞ்சி ஆவ எந்தாய் என்று அவிதாவிடும் நம் அவரவரே மூவரென்றே எம்பிரானொடும் எண்ணி விண்ணாண்டு மண்மேல் எம்பிரானொடும் எண்ணி விண்ணாண்டு மண்மேல் தேவரென்றே இருமாந்து என்ன பாவம் திரிதவரே தவமே புரிந்திலன் கண்மலர் இட்டு முட்டாது இறைஞ்சேன் அவமே பிறந்த அருவினையேன் உனக்கு அன்பருள்ளாம் சிவமே பெரும் திரு எய்திற்றிலேன் நின் திருவடிக்காம் நின் திருவடிக்காம் பவமே அருளுகண்டாய் அடியேற்கு எம் பரம்பரனே
பரந்து பல்லாய் மலர் இட்டு பரந்து பல் ஆய் மலர் இட்டு முட்டாதடியே இறைஞ்சி பரந்து பல்லாய் மலர் இட்டு முட்டாது அடியே இறைஞ்சி இறந்த எல்லாம் எமக்கே பெறலாம் என்னும் அன்பருள்ளம் கரந்து நில்லா கள்வனே கரந்து நில்லா கள்வனே நின்றன் வார்கழற்கு அன்பனுக்கு நிரந்தரமாய் அருளாய் நிரந்தரமாய் அருளாய் நின்னை ஏத்த முழுவதுமே முழுவதும் கண்டவனை படைத்தான் முடிசாய்த்து முன்னாள் செழுமலர் கொண்டு ஏங்கும் முழுவதும் கண்டவனை படைத்தான் முடிசாய்த்து முன்னாள் செழுமலர் கொண்டு எங்கும் தேட அப்பாலன் இப்பால் எம்பிரான் கழுதொடு காட்டிடை நாடகமாடி கதியிலியாய் உழுவையின் தோலுடுத்து உன்மத்தம் மேல் கொண்டு உழிதருமே உழிதரு காலும் கனலும் புனலொடு மண்ணும் விண்ணும் இழிதரு காலம் எக்காலம் வருவது வந்ததற்பின் உழிதரு காலத்த உன்னடியேன் செய்த வல்வினையை கழிதரு காலமும் மாயவை காத்து எம்மை காப்பவனே பவன் எம்பிரான் பனிமான் பனிமாமதிக் கண்ணி விண்ணோர் பெருமான் சிவன் எம்பிரான் என்னை ஆண்டு கொண்டான் என் சிறுமை கண்டும் அவன் எம்பிரான் என்ன நான் அடியேன் என்னை இப்பரிசே புவன் எம்பிரான் தெரியும் பரிசு ஆவது இயம்புகவே
புகவே தகேன் உனக்கு புகவே தகேன் உனக்கு அன்பருள் யான் என் பொல்லாமணியே புகவே தகேன் உனக்கு அன்பருள் யான் என் பொல்லாமணியே தகவே என்னை உனக்கு ஆட்கொண்ட தன்மை எப்புண்மையரை மிகவே உயர்த்தி விண்ணோரை பணித்தி அண்ணாமுதே நகவே தகும் எம் பிரான் என்னை நீ செய்த நாடகமே நகவே தகும் எம்பிரான் என்னை நீ செய்த நாடகமே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலேரு. ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே. எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாய
வேதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் உயர் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.